प्यारिओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिन ही मैं तुहाडे नाल भाई मनी सिंह दे जीवन संबंधी विचार साझे कीते सन। अज फिर एक वार तुहाडे मैं रूबरू होया ते अज दी जिहड़ा अपनी विचार दा विशा है वो है गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरियाई। अजकल सोशल मीडिया दे उत्ते साडे कुछ वीरां वल्लों ज्ञान गुरु दी रट बहुत जोर शोर नाल लाई जा रही है ते इस रट दे विच कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की गुरता गद्दी नूं भी चैलेंज किया। इहदे संबंध विच इतिहास विच जो सानूं मिलदा है अज मैं वो मजमून जिहड़ा है वो तुहाडे नाल साझा करांगा। जिहड़ी ज्ञान गुरु वाली गल आ उहदे बारे मैं आर्टिकल सोशल मीडिया दे उत्ते पाया सी ते मैं उहदे विच एक गल बड़ी स्पष्ट करन दी कोशिश कीती कि किहड़ा ज्ञान साडा गुरु है। ज्ञान जिहड़ा है वो प्रिथी चंद दे कोल भी है। प्रिथी चंद दी बंस जिन्हां ने अपने आप नूं 6वें 7वें 8वें गुरु अखवाया, जिन्हां दी एक परंपरा, क्योंकि प्रिथी चंद नूं 6वां गुरु मन्निया गया, उस परंपरा दे विच बहुत सारा ज्ञान उन्हां ने भी उचारण किया। इस तो इलावा दुनिया दे विच सानूं होर भी कवियां द्वारा लिखिया होया ज्ञान जिहड़ा है वो मिल जाता है, पर उस किसी भी ज्ञान नूं सिख जिहड़ा है वो गुरु नहीं मनदा। जिथे गुरु दर्जे की गल आउंदी है तो वह दर्जा केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं हासिल है। सो ये गल सिख सुरत विच बहुत गहरी वसी हुई है तो ये गल कोई एक दो दिनों के विच नहीं वसी, बल्कि ये साडी परंपरागत आधारत भी है, गुरबाणी के आधारत भी है, क्योंकि गुरबाणी दे विचों भी गुरबाणी गुरु की गल जिहड़ी है वो सानूं मिल जाती है। सही मानिया दे विच वो गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हुई गुरबाणी ही जिहड़ा है वो सिख दा ज्ञान है ते सिख उस ज्ञान नूं जिहड़ा है वो गुरु दा दर्जा दिंदा है, गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच पूजदा है। होर कोई भी ज्ञान जिहड़ा है उन्होंने गुरु का दर्जा नहीं दिता जा सकता। ते नाल नाल ये गल भी जिहड़ी दोहराई जा रही है बड़ी खतरनाक है, जिहदे विच ये आख्या जा रहा है कि समुची दुनिया का ज्ञान सिख का गुरु है। ते इनू इदां भी कई बार प्रचारिया जा रहा है कि जिवें ये बहुत नवीन गल है। वेखो, ये गल दुनिया के हर व्यक्ति नूं पता है कि ज्ञान तो बिना ते कख भी नहीं है। हुण एक रिक्शे नूं पैंचर लाउण वाला ते दूजे पासे एक डॉक्टर, इंजीनियर, विग्यानी ज्ञान ही जिंदगी विच उहदी अगवाई करता है। पदार्थक तौर के उत्ते बहुत सारा ज्ञान दुनिया दे विच मौजूद आ। साडे बच्चे स्कूलों दे विच जांदे आ, उत्थे जाके स्टडी करते आ, उत्थे जाके पढ़ते आ, वो भी एक ज्ञान। जिस ज्ञान नूं पढ़ के कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, फिर राजनीति का भी ज्ञान। सो दुनिया के उत्ते ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कोई पशुओं का ज्ञान रखता, कोई वनस्पति का ज्ञान रखता है, इसे तरीके नाल कोई होर किसी किते का ज्ञान रखता है। तो ज्ञान की कोई भी सीमा भी नहीं है, पर उस किसी भी ज्ञान नूं असीं गुरु का दर्जा नहीं दिंदे। गुरु का दर्जा जिहड़ा है वो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं सिख दिंदा है। तो तुसीं इतिहास के पत्रे फोल के वेखो, जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सरूपां नूं खूहां विच सुੱਟਿਆ गया, होर किसी ज्ञान के सोमे नूं उन्हां ने तबाह नहीं किया, बल्कि केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सरूपां नूं उन्हां ने खूहां दे विच सुੱਟਿਆ। ग्रंथ साहब महाराज के नां नूं टुट के सिख भी खत्म हो जाएगा, सिੱਖੀ भी खत्म हो जाएगी। जां फिर साडे कई इन्हां वीरां नूं इदां भी लगदा कि शायद, क्योंकि भरम आ किसी नूं भी हो सकदा कि शायद जे किते गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश ना होवे तां करके उन्हां दी गुरता गद्दी नूं भी चैलेंज कीते जा रहे आ। जे उन्हां दा प्रकाश ना होवे, उत्थों गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते भी जे सवालिया चिन्ह ला दिता जावे, उन्हां दी गुरता गद्दी उत्ते सवालिया चिन्ह ला दिता जावे, ते शायद फिर सिੱਖੀ दे मसले जिहड़े आ वो हल हो सकदे आ। ते इह भी गल साडे समझण योग आ कि बिल्कुल इदां ही राधा स्वामियां ने फिर उन्होंने बड़ा चिर पहले ही ये गल की समझ लग गई सी। जिहड़ा उन्होंने पहला अपने डेरे दे विच गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया, हौली हौली उन्होंने वो चुकता। इसका मतलब फिर वो तो बहुत सियाणे ने, वो तो ज्ञान दे रहे उत्थे। ये नामधारी जिहड़े ने उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरु नहीं मन्निया। इहदा हुण इत्थों तुसीं आप अंदाजा ला सकदे जो
ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਣਤਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਪੰਥ ਆ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ 1733 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭੁੱਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਲ ਪਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਭੱਟਵਈ ਭਾਈ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਇੱਕ ਭੱਟ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ੋ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਭੱਟਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇੰਦਰਾਜ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲ 10ਵਾं, बेटा गुरु तेग बहादुर जी का, पोता गुरु हरगोबिंद जी का, पड़पोता गुरु अर्जन जी का, वंश गुरु रामदास जी की, सूरज बंसी गोसल गोत्रा सोढ़ी खत्तरी बासी। ये सारी उन्होंने जी बैकग्राउंड आ, डिटेल आ, जिहड़े भट्ट वईयां लिखते सी बिल्कुल इसे तरीके नाल लिखते सी। इत्थे उन्होंने लिखिया, कहन लगे कि भाई दया सिंह से बचन हुआ, श्री ग्रंथ साहब लै आओ। बचन पाए दया सिंह श्री ग्रंथ साहब लै आए। अगली गल यह जी, गुरु साहब ने यह गल आखी कि सरबत संगत से कहा, मेरा हुक्म है मेरी जगह श्री ग्रंथ जी को जानना। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਭੱਟਵਈ ਭਾਦਸੋਂ ਪ੍ਰਗਨਾ ਥਾਨੇਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਨੋਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਉਹ 41 ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਲੌਡਾ, ਮਲਤਾਨੀ, ਸਿੰਧੀ,
ਪੂਰਬੀ ਭਨਪੌਰੀ ਤੇ ਕਰ ਸਿੰਧੂ ਆਦਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਯੁਗ ਭਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਾਨ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਾਨ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਏ, ਤਾਤ ਕਰਨ ਸਿਉ ਰਹੇ ਤਾਤ ਕਰਨ ਸਿਉ ਚਾਹੇ ਪੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਆ ਵੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਏ, ਤਾਤ ਕਰਨ ਗੁਰ ਸਿਉ ਚਾਹੇ ਪੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾਜ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾ ਨਹਿ ਅਬ ਕਾਲ, ਤਿਲਕ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗੇ ਕਿਸ ਭਾਲ, ਲੜ ਪਕੜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਰੂਪ, ਜੋ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੈ ਸਵਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੈ ਸਵਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ, ਲੈ ਆਵੋ ਤਾਂ ਕੋ ਯਾਥਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਏ ਗੁਰ ਦਸਮ ਸਜਾਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਹੇ ਅਰਪ ਕੀ ਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਦਖਨ ਕਰਤੇ ਮਨ ਰੰਗਣ, ਜਾਂ ਸਮ ਔਰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਨਾਹੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਸਮ ਔਰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਨਾਹੀ, ਬਿਨਾ ਕਾਨ ਸੱਚ ਬਾਕ ਪਨਾਹੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨਿਹਚਾ ਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਿਨ ਚਾਹ ਨਾ ਧਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਂਛਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਜਾਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭ੍ਰਮ ਸਭ ਦੂਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਆਪਣੇ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੋਈ ਗਿਆ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 1769 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 1769 ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਵੀ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ 20ਵੀਂ ਤੇ ਸਾਖੀ 27ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ 1833 ਬਿਕਰਮੀ ਯਾਨੀ 1776 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਫਾ 99, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ਕरें, सतगुरु दीन दयाल बचन किया, जो 10 हमारे रूप पूर्ण भये, अब मेरी जागा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना, मेरे से बात होएगी। निज पद निर्वाण में प्रभ लीन भये, संस्कार गुरु जी के शरीर का किया, श्री गुरु साहिब जी की जगह गुरु ग्रंथ साहब को जानना। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੇ ਕਹਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਪਾਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਲਿਆਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ,
आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जाका हिरदा शुद्ध है खोज शब्द में ले। इन्ह दोवां श्लोकां के उपरंत सतगुरु धीमी आवाज से अपनी रचना से शब्द उच्चारण किया। मारू महला पंजवां, खुलिया करम कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई। सो ये जिहड़ा शब्द आ इहदा उन्हां ने अगे जिक्र किया है। सो ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹ 1790 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਸੁਧਰਮ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਅਧਿਆਇ ਚੌਥਾ 1860 ਬਿਕਰਮੀ 1803 ਈਸਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੰਥ ਮਹਾਨ, ग्रंथ पंथ गुर मानिए तारे सकल कुलान। ग्रंथ गुरु एकादसो बचन ताहे रिद धार, पावे मुक्त द्वार को कहो सत यह सार। इस तो अगे एक हवाला दिता जी, 10 अवतार गुर एक सम, जो जाने सो मेर, एक दशा गुरु ग्रंथ जी, बाणी सतगुर हेर। ये जिहड़ा 100 साखी का जिहड़ा लिखती नुस्खा ਉਹਦੀ 18ਵੀਂ ਸਾਖੀ जी 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸਮਕਾਲੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਵ ਦਰਸ਼ਨ ਰਚਿਤ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ, ਰੱਖੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲਾਜ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ। ਸੁਣਾ ਵਾਕ ਥੀ ਅਕਾਲੀ, ਭਖੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਲਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਟਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਰਚਿਤ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਨਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਤ ਸੰਭਾਲੋ, ਲੋਕਨ ਦੂਹਨ ਮੇ ਕੋ ਰਖਵਾਲੋ, ਪਾਂਚ ਕੱਕਾ ਵਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਾਨ ਕਿਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਜੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਜੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਧਾਰੋ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਫੇਰ ਕਰਿਓ ਜਾਓ ਅਬਚਲ ਨਗਰੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਰੀਤੀ ਸਗਰੀ, ਕਸ਼ੁਕ ਰੋਜ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਹ ਭਾਈ, ਲਿਖ ਲਿਆਓ ਰੀਤ ਸਮਦਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਸਭ ਅਰਥਾਉ, ਊਹਾਂ ਰਹੋ ਭੋਗ ਸਭ ਪਾਉ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 1870 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ 1869 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਾ 1926 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਪੰਥ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪੰਚ, ਤਿਨਕੋ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਕਟੇ ਕਾਲ ਜਮ ਫੰਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਪੰਥ ਕੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਵਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਅਕੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਭ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।